data book pages നമുക്ക് separate ചെയ്യാം. So we are with varying design procedure, right? Now, ഒരു quick overview പറയാം. നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം. Okay, design procedure ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. ഇവിടെ to design a journal pairing, we'll start with basically നമുക്ക് ഒരു diagram base ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം explain ചെയ്യാം. Your first step is to determine the diameter of the shaft അല്ലെങ്കിൽ journal. Okay, inside shaft ആണ് നമ്മൾ journal എന്ന് പറയും. Okay, so the first step is to determine the diameter. Okay, diameter കാണാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന standard procedure ആണ് using the power, torque and stress relationship. Using that relationship find the diameter, then standardize the diameter value. Okay, now once you found out the diameter, the next step is to find the length of the journal. Okay, total length of the journal. അത് ലെങ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ we'll choose some approximate L by D ratio. PSC diagram L by D ratio എടുക്കും depending upon some condition എന്താന്ന് പറയാം. And based on that L by D ratio എടുക്കും, diameter ഇവിടുന്ന് already കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ you'll find the length. Okay, so once you find the length, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, you need to check whether the length is coming within the range or not. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ you'll find out the pressure. Okay, you'll find out the bearing pressure. Okay, and then check whether the pressure is coming within the limit. If it is coming within the limit, കിട്ടിയ pressure okay ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത length correct ആണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ change the length and repeat this procedure. Okay, അപ്പോൾ ഇതന്നെ ഒരു ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഫോർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. Okay, now അതിനുശേഷം assume an operating temperature. If not given, you can assume an operating temperature of 60 to 90 degree. In between ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഈ 6 സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു, ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. The next main important step is to select the lubricant. Okay, lubricant സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. Lubricant സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് SI വാല്യൂ lubricant ഉണ്ട്. You will select the type of SI value. Okay, ഈ SI വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ okay, all right. Okay, so ഇവിടെ SI value എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ that is based on a graph. Okay, ആ ഗ്രാഫിൽ that graph is given in your data book. ആ ഗ്രാഫിലുള്ള രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ along the x axis you have operating temperature and along y axis you have absolute viscosity. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് from the graph ഇതാണ് SI values, SAE values 10 20 some values അവിടെ കാണാം. So based on this ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so next step will be to select the or to find out the absolute viscosity. Okay, so absolute viscosity കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് using the Zn/P value, data book നിന്ന് Zn/P value select ചെയ്യും. അത് basically you will find the absolute viscosity. Okay, so after getting the absolute viscosity, type of lubricant you will select from the graph. Okay, based on the SI value you will select the graph. That's it. Okay, now then your next step നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഇവിടെ ലൂബ്രിക്കന്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ കൊടുത്ത ലൂബ്രിക്കന്റിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റഡും കാണണം, അതുപോലെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ്, ജസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റഡ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടെത്തണം. സോ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് തൊട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടെത്തുക. Once coefficient of friction കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ next step is to find the heat generated and heat dissipated. Okay, അതിനുശേഷം based on the values draw your conclusion. So here if heat generated is greater than heat dissipated, you need to provide an artificial cooling arrangement. Okay, clear അല്ലേ procedure? Generalized procedure almost clear അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും issues ഉണ്ടോ? പറയണം.
റൈറ്റ് ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ്. സോ പ്രോബ്ലം നോട്ട് ചെയ്തോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ, രണ്ട് രണ്ട് പാറ്റേൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ജേർണൽ ബെയറിംഗിന്റെ ഒരു മോഡൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വേരിയന്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ആ രണ്ട് വേരിയന്റിലും ഓരോരോ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലം. ഡിസൈൻ എ ജേർണൽ ബെയറിംഗ് ഫോർ എ സ്റ്റീം ടർബൈൻ. Design a journal bearing for a steam turbine whose shaft is supported on two bearings one at each side of the turbine. Side of the turbine and is coupled with a generator and is coupled with a generator for power production. For power production. The weight of the turbine with shaft is with shaft is measured as 40 kilonewton. Measured as 40 kilonewton 40, and the shaft rotates at 1500 rpm. Okay. Diameter of the shaft is 100 mm. That's it.
Okay, right. Violet. Australia. Sure. അപ്പൊ നിങ്ങള് പിന്നെ വോയിസ് ഉള്ള ആളുകൾ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണം. ഞാൻ PPTന്റെ സ്ക്രീനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു റെസ്പോൺസ് കേട്ടാൽ എനിക്ക് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് പിന്നെ നെറ്റ് കട്ടായോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഈ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ മാത്രം തരുന്നതല്ല, ആർക്കും തരാം. ഈ മെസ്സേജ് വന്നാലും മെസ്സേജ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അറിയില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കണം. വൈഷ്ണവ് ഡേയ്സ് മനസ്സിലായി, ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പറയാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും പേരില്ലേ, 10-33 പേരില്ലേ, എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അതാണ് നെറ്റ് പോയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Okay, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. So design a journal bearing. Design a journal bearing for a steam turbine. Okay, so this is very important. For a steam turbine whose shaft is supported on two bearings. Okay, shaft is supported on two bearings. ഇത് വളരെ important ആണ്. One at each side of the turbine and is coupled with a generator for the power production. The weight of the turbine with shaft. Okay, the weight of the turbine with shaft is 100 sorry, is measured as 40 kilonewton, and the shaft rotates at 1500 rpm. Diameter of the shaft is 100 mm. ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജേർണൽ ബെയറിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഇവിടെ കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ a journal bearing for a steam turbine. Okay, journal bearing ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. Journal bearing okay for a steam turbine. അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റീം ടർബൈൻ. Okay, journal bearing for a steam turbine. So shaft is supported on two bearings. Okay, അതിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് ബെയറിംഗ് ആയിട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇത്തരത്തിലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ നടുക്ക് ഒരു സ്റ്റീം ടർബൈൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇത്തരത്തിലൊരു ടർബൈൻ ഉണ്ട്, and that is supported by two bearings. Bearing 1 and bearing 2. Okay, and is coupled with a generator. ഉണ്ട്, ശരിക്കും ഇതിനൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് സെൻട്രലാണ് വരുന്നത്. സെൻട്രൽ തന്നെയാണ് ടർബൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ, നൗ the weight of the turbine with the shaft is measured as 40 kilonewton. So ഇതിന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 kilonewton ആണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ടർബൈന്റെ വെയിറ്റ് ഷാഫ്റ്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബെയറിംഗിലാണ്. ഓക്കെ, where the turbine with shaft is measured as 40 kilonewton and shaft rotates it. Okay, so weight of the turbine is equal to 40 kilonewton, അല്ലെങ്കിൽ that is nothing but 40,000 newton, അല്ലേ? And the shaft rotates at an RPM. N is equal to your N value. RPM is 1500 RPM, right? 1500. And the diameter of the shaft. Okay, shaft diameter. തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, 100 mm ആണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നോ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഡിസൈൻ എ ബെയറിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ. ഈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ഇവിടെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബെയറിംഗ് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ബെയറിംഗ് 1ഉം ബെയറിംഗ് 2ഉം കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബെയറിംഗിനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എത്ര പോർഷൻ ഓഫ് വെയിറ്റ് ആണ് ഒരു ബെയറിംഗിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. 40,000 kilonewton is supported by two bearings. Okay, and it is acting at the center. So therefore the weight of the turbine, this is very important,
weight of the turbine acting on one bearing. Okay, on one bearing, you need to find out that by 2 which is 20,000 load. Correct central equally divided out, so you can directly take the value. So for the value or the weight is actually equal to 20,000 load. Clear on it? Right. Yes, sir. Okay, right. Okay. Now, with the input values. Now, with these input values, we'll start the design. Okay, we'll start with the first step. Okay, step by step. We'll start with the first step, which is to find the journal dimensions. So, we'll start with the diameter of the bearing. Okay, diameter of shaft. Now, the diameter of shaft is already given, which is equal to 100 mm. So first step, fine, okay, right. Now the second step is to find the length of the journal, right? Length of shaft or length of journal, length of your journal. Right. Journal. Okay. Now to find this length of the journal, you need to find out the L by D value, right? Length by diameter value. Go to your data book, page number 7.31. Data book, page number 7.31. 7.31. കിട്ടിയോ? സോ 7.31 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് അത് ആ ഒരു പേജ് തന്നെ മെഷീനറിന്റെ കേസിൽ നമുക്കിപ്പോ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ എ ജേർണൽ ബെയറിംഗ് ഫോർ എ സ്റ്റീം ടർബൈനിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റീം ടർബൈൻ കാണാം. ടോപ്പ് ഒന്ന് എട്ടാമത്തെ കണ്ടോ, സ്റ്റീം ടർബൈൻസ്. 1, 2, 3. കിട്ടില്ലേ? അല്ലെ, ഫോർ സ്റ്റീം ടർബൈൻ 1.0 to 2.0 അല്ലേ? എവിടാ? 1 to 2 എന്നുള്ളതല്ലേ? Yes, exactly. So you can select a value between 1 and 2. Right. L by D ratio for a steam turbine should be within 1 to 2. Okay. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലെ ഏതൊരു വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് ആസ് പെർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് പോകാം, അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം എളുപ്പമായിട്ട് അല്ലെ. സോ ലെറ്റ് us assume the value. സോ അസംപ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? 1ന്റെയും 2ന്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ് us take the value as 1.2. Okay. Let us take the value as 1.2. എല്ലാവരും 1.2 എടുക്കാം. Right. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ your length will be equal to 1.2 into diameter. Diameter അറിയാം. Therefore your length will become 120 mm. Okay. So the length is 120 mm. Right. Now അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടി. Now you need to check whether the length നമുക്ക് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. For that find the pressure developed. Okay. So as a third step നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായിരുന്നു അല്ലേ. ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you need to evaluate the pressure, bearing pressure. Okay. നോക്കാം. So the bearing pressure, from this your bearing pressure, P is nothing but load by projected area ആണ് അല്ലെ. എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ഇസ് 20,000 അല്ലെ. സോ എന്താണ് ലോഡ് ഇസ് 20,000. കണ്ടുപിടിക്കുക, പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിച്ച പെട്ടെന്ന്. 20,000 ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെങ്ത് ഇസ് 100 ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ 120 അല്ലെ. സോൾവ് ചെയ്യുക, പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കുക. എത്ര വരാം? ത്രെഡ് വാല്യൂ 1.66. 1.666. is 1.67
ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയറിൽ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാം. ന്യൂട്ടൺ mm എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇത് മെഗാ പാസ്കൽ ആണ്. നമുക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് യൂണിറ്റ് തന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. KGF വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോകാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പറയാം. Okay, so your value comes around 1.67 Newton per mm square. Right. Now check whether this is within the safe limit. അതേ ടേബിളിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്തതിൽ കാണാം ബെയറിംഗ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാണാം കേട്ടോ. ബെയറിംഗ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാണാം. എത്ര വരുന്നത്? റേഞ്ച് എത്ര? ബെയറിംഗ് പ്രഷറിന്റെ റേഞ്ച് എത്ര? 7 to 20. 7 to 20 അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സേഫ് ആണോ? ആണോ? കേട്ടില്ല. KGF സെന്റിമീറ്ററിലല്ലേ? ആ യെസ് എക്സാക്ട്ലി. എന്താല്ലേ അവിടെ KGF യൂണിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ന്യൂട്ടൺ പെർ KGF പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, ഡിവൈഡ് ദ എൻറ്റയർ ടേബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാത്തിനെയും ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ കൺവേർഷൻ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ, divided by 10. Throughout divided by 10 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get the value in Newton per mm square. Okay, so അങ്ങനെ divide by 10 ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the range becomes 0.722 അല്ലേ? So for steam turbine the range of pressure is range of permissible pressure. Okay, permissible pressure is 0.722 അല്ലേ? Newton per mm square. Okay, unit correct പറയണം, Newton per mm square. Therefore, the above pressure is safe. Pressure is safe. എന്ന് വെച്ചാൽ the length that L/D ratio that we have selected is within the safe limit. നമുക്ക് പിന്നെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസും എല്ലാം സേഫ് ആണ്. So you can continue. Right. ഇനി വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Right. Okay. So the value is fine. Any എന്ത് ചെയ്യാം? So next step. So bearing pressure കണ്ടെത്തി അത് ചെക്ക് ചെയ്തു. So the next step is to assume an operating temperature. So let us assume an operating temperature. Operating temperature you need to assume within the range of 60 to 90. Okay. So അത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ വെച്ച് പോവാം. So operating temperature നമുക്ക് 75 ഡിഗ്രി എടുക്കാം. Okay. ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് 75 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടുക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ വെച്ചെടുക്കാം. ആക്ച്വലി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോവാം. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ കേസ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു കൻ ഐദർ മെഷർ ഓർ ഡു സംതിങ്, ബട്ട് ദ റേഞ്ച് വിൽ ബി between 60 to 90. So you can select any value in between. നമുക്ക് ആസ് പെർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് you can take a value of operating temperature as operating temperature. Let us select it as, let's take it as 75 degrees Celsius. Okay. Okay, right. Now, operating temperature കഴിഞ്ഞു. So the next step എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കിനി അടുത്ത മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൂബ്രിക്കന്റ് ആണ് അല്ലെ? സോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യു നീഡ് ടു സെലക്ട് ബെയറിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സെറ്റ് വാല്യൂ കാണണം. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ എടുക്കണം അല്ലെ? സോ ലെറ്റ് us try to find out the Zn by P value. Okay. As a fifth step, let us try to find out the Zn by P value.
Okay. So main step in the main point on you need to find out the lubricant. Selecting the lubricant. Selecting the lubricant. Okay. So to select the lubricant, let us take the Zn by P value. Zn by P value, which is given in your data book, page number 7.31. Same steam turbine നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോളം കിട്ടിയോ ഒരു വാല്യൂ കാണാം സ്റ്റീം ടർബൈന്റെ കേസിൽ നേരെ നോക്കിയാൽ ഒരു വാല്യൂ കാണാം എത്രയത് 1422.3. എത്രയാണ് കേട്ടില്ല 1422.3. യെസ് 1422.3 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ കാണാം അല്ലെ പക്ഷെ അതും kgf യൂണിറ്റിലാണ് എല്ലാം വരുന്നത് ഓക്കെ യുവർ സെറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ സെന്റിപോയിസ് n is the speed in rpm okay so z value is in centipoise n is in rpm and n is rpm and pressure is kgf per centimeter square എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് okay so you need to convert that to standard SI unit. Now for that divide the entire column by 100. Okay, so if you divide the entire column by 100, you will get the value in SI unit. Okay. Now for that, direct you can take the value set by P value. If you divide by 100, you will get the value as 14.223 എന്ന് കിട്ടും. So set by P value is 14.223. Right. Now from this you can find the value of Z. Okay, substitute here. Pressure value നമുക്ക് അറിയാം, n value അറിയാം, find the value of absolute viscosity. ചെയ്തോ. 100 എടുക്കുക അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മള് KGF-നെ പറയുന്നത് എന്താ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ പ്രഷറിന്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ 10 വരും അതുപോലെ സെന്റിപോസിറ്റിയും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കൺവേർഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി അതിനെ പിന്നെ SI യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താല് ആ KGF യൂണിറ്റ് അതുപോലെ ഇടാം എന്നിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇൻ ഷോർട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ KGF per centimeter square എന്നുള്ളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ടൈംസ് ആണ് വരിക അല്ലെ പ്രഷറിന്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ 10 എടുക്കണം അത് ഇനി സെന്റിപോയിസിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബൈ 100 എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ right so to directly substitute here you will get the value of Z absolute viscosity Z 0.015. that is 0.015 yes 0.15 that is 0.015 and 9 അങ്ങനത്തെ വരുമല്ലോ അല്ലേ 1583. 158 അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 0.1016 എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ 0.016 last point നമുക്ക് round off ചെയ്യാം and the unit is kilogram per meter second kilogram per meter second okay SI unit direct നമുക്ക് SI unit തന്നെ final value right so our absolute viscosity value is 0.016 now so we have already obtained എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് operating temperature നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ absolute viscosity കിട്ടി now with these two values you can actually select the lubricant okay so for selecting the lubricant so ഇതൊക്കെ പേജ് നമ്പർ 7.31 ആണ് പേജ് നമ്പർ എല്ലാം എഴുതി വെക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മറന്നു പോകും okay so based on this you can select the lubricant okay so lubricant for that go to the graph given in page number 7.41 okay select the lubricant page number 7.41 okay 7.41 പേജ് നമ്പർ 7.41 കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് കാണാം അല്ലെ along x axis temperature ആണ് along y axis
absolute viscosity ആണ്. Okay, absolute viscosity z value ആണ്. Okay, but that is given in centipoise actually. അല്ലെ, എല്ലാ വാല്യൂസും centipoise-ലാണുള്ളത്. Right. Okay, അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂനെ kgf per meter second centipoise-ലേക്ക് ഇട്ടാൽ all you need to do is to multiply with 10 cube. Okay, this is 16 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ centipoise value. Okay, so z value what you are getting is 16 is centipoise. Okay, into 10 to the power 3 ചെയ്താൽ മതി. Okay, now so here your temperature value നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് 75 ആണ് ഇവിടുത്തെ operating temperature 75 degrees Celsius and centipoise is 16 centipoise. Okay, so now എന്ത് ചെയ്യാം, you need to select the type of lubricant. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ inclined lines അവിടെ കാണാം, ഗ്രാഫ് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ കാണാം with SAE 10 20 30 എന്നുള്ള മൊത്തം കാണാം അല്ലെ, 10 20 30 40 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാം. Now എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ just extend ചെയ്യാം, Z16 extend ചെയ്യാം, similarly 75 extend ചെയ്യാം. That means at a point, okay, on this inclined line, it meets at a point in inclined line. So that is the type of lubricant that you need to select. For example, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ SAE 20 is your type of lubricant. Okay, അതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്താ വരാൻ നോക്കാം. So from the graph in page number 7.41 എന്ത് കിട്ടും, your lubricant is 30 is lubricant SAE 20 അല്ലേ? SAE 16 20 അല്ലേ? SAE 20 അല്ലേ? 19 19 30 അല്ലേ? 30 അല്ലേ? 30. Right, okay. Extend AL, we'll get the lubricant as SAE 30. Clear അല്ലേ? കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരിക്കും. എടുക്കേണ്ടതാ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അല്ലെ, ഇതുപോലെ. അതൊക്കെ സെറ്റ് വരുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നീ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കോ സാർ? സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാ. ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ പറ. സാർ മറ്റേ സെറ്റ് എടുക്കുന്നില്ലേ? സെറ്റ് എടുക്കുന്ന അത് നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുക്കുക 75 നേരത്തുള്ള സെറ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 75 നേരെ പാരലായിട്ടുള്ള വരുന്നതാണ്, പോയിന്റിന്റെ നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഗ്രാഫിൽ സെറ്റ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണല്ലേ, അതല്ലേ? ഓക്കെ, ഗ്രാഫിൽ സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണല്ലേ, എന്തൊക്കെയാ 5 6 8 10 12 15 18 എന്നൊക്കെയാണ്. റൈറ്റ്, ഇവിടെ 15 ഉണ്ട്, 16 തന്നിട്ടില്ല, 15 18 ആണ് അല്ലെ. സോ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലാണ് വരിക, ഏതാണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 15ഉം 18ഉം നടുക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്റ്റെൻഡ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സിമിലർലി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറും ഇതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. And that means, okay, എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും നിങ്ങളായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. 10 കഴിഞ്ഞാൽ SAE ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കന്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ SAE 10 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ SAE 20 ആണ്, പിന്നെ SAE 30 ആണ്, പിന്നെ 40 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടേതായ അവിടെ ഒരു അസംപ്ഷൻ കൊടുക്കരുത്. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക, ഏറ്റവും നിയർ ബൈ ഏതാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക, ആ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എന്തായാലും സെലക്ട് ആവും അല്ല, എന്തായാലും പിന്നെ അത് കണക്ട് ആവും. റൈറ്റ്, സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി സെറ്റ് വന്നതാണെങ്കിൽ, സെറ്റ് കിട്ടിയതാണ് ഡൗട്ടെങ്കിൽ ഇത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. സെറ്റ് ബൈ പി വാല്യൂ ഗ്രാഫ് ടേബിളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. പി വാല്യൂ എടുക്കുക. എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വാല്യൂ എടുക്കുന്ന കേസിലാണ്
അത് കൺവേർഷൻ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ SI വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൺവേർഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ kgf per സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വാല്യൂസും സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കിട്ടുന്ന വാല്യൂ കറക്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഞാൻ കുറെ കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ SI യൂണിറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ കൺവേർഷൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യകാലം തൊട്ടേ ചെയ്യുന്നത് SI യൂണിറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പല കേസുകളിലും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് 0.016 നമുക്ക് സെറ്റ് കിട്ടിയേ സെന്റിമീറ്റേഴ്സിനെ ഇൻറ്റു 10 ക്യൂബ് ചെയ്താൽ മതി, 1000 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സെന്റിമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതില് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സെന്റിമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ടു കൺവേർട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ ആ തിരിച്ചുള്ള കൺവേർഷൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, so based on the centipoise value, select the type of lubricant. That's it. So type of lubricant selected is SAE. Okay. അപ്പൊ ഈ കൺവേർഷൻ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം അവസാനം മാർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നല്ലത് ആ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് റഫായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത്. പിന്നെ പ്രഷറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ബൈ 10, kgf to ന്യൂട്ടൺ പെർ mm സ്ക്വയർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബൈ 10 ചെയ്യാം. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ബൈ 100 ചെയ്യാം. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു, അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. ഇനി so നമ്മൾ lubricant select. So the next step is you have to determine the heat generator and heat dissipator. അതിനു മുമ്പായിട്ട് we have to find out the coefficient of friction, അല്ലെ? Coefficient of friction mu, അല്ലെ? So to determine mu, go to your page number 7.34ലേക്ക് പോകും. അവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കാണാം, മെക്കീസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് പെട്രോസ് ഇക്വേഷൻ. കണ്ടോ? കിട്ടിയോ? അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് ഏത് യൂസ് ചെയ്താലും കിട്ടും മ്യൂ വാല്യൂ. പിന്നെ പെട്രോസ് യൂസ് ചെയ്താലും മെക്കീസ് യൂസ് ചെയ്താലും കിട്ടും. പക്ഷെ അതിലെ നൊട്ടേഷൻസ് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ പിന്നെ പെട്രോസ് ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ N അല്ല N ഡാഷ് ആണ്. N ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മതി. N ഡാഷ് വാല്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ റവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും N ഡാഷ്, അല്ലെ? അത് എന്താന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ 7.33 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ നൊട്ടേഷൻസ് അവിടെ തൊട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ N ഡാഷ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ജേർണൽ, റവല്യൂഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, N മിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കൺവേർഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം to find the value. Okay, so let us proceed with the Mekies equation. Using Mekies equation, which is 33.25 divided by 10 to the power 8 ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ പഴയ ഡാറ്റാ ബുക്ക് എഡിഷനിൽ 10 to the power 7 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 10 to the power 8. ഓക്കെ, ആ കറക്ഷൻ വരുത്തുക, മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളവർ കറക്ഷൻ വരുത്തണം. ഇൻറ്റു Zn by P ഇൻറ്റു Zn by P into T by C plus K plus a constant K. Okay, നമുക്കിത് ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, പുതിയ എഡീഷനിലോ 10 raised to 10 എന്നൊന്നുമില്ലോ.
പുതിയ എഡിഷനിലും 10⁻10 തന്നെയാണല്ലേ? 10⁻10 ആണ്, 10⁻8 ആണ് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ 10⁻7 ആണുള്ളത്. 10⁻8 ലക്ഷം വരുത്തിക്കോ. നമ്മുടെ ആദ്യം എത്രയായിരുന്നു? എൻവയർ എത്രയായിരുന്നു? 1300. ഓക്കെ. ഇതില് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ്, നമ്മളെ SI യൂണിറ്റുള്ള വാല്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോ യുവർ mu value is equal to 33.25 divided by 10⁸8. ഇതിലെ കൺവേർഷൻ, ഇപ്പം ഈ മ്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പിന്നെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ബോയിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ 33.25 എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതില് അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും. ഏത് യൂണിറ്റിലാണോ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ എടുക്കും. നമ്മളിപ്പോ യൂണിറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറും. ചിലപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 10⁸8 ആയിരിക്കില്ല, വേറെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ 10⁸8 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can directly substitute the values for the z value. Directly you can take 0.016 into RPM ആണ്, n is your RPM. You substitute the value as RPM is given as 1500. Substitute the value and the pressure എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 1.6 ആയിരുന്നു അല്ലേ. 1.6 into D by C. Okay, D value, sorry, D diameter, small diameter value നമുക്ക് കിട്ടി. D is 100 അല്ലേ. So 100 divided by, sorry, into 100 divided by C എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ diametrical clearance ആണ്. Right. Now diametrical clearance value, if nothing is given, your C by D നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 7.32 ബേസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ, യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് ദ D by C ratio as 1000. Okay, D by C ratio you can take it as 1000. അല്ലെങ്കിൽ C by D എന്ന് പറയുന്നത് 0.001 ആണ്. ഓക്കെ, C by D ratio ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഇതൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. C by D ratio normally has to be taken as 0.001, or D by C എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that becomes 1000. Right. So you can directly take the value D by C as 1000 plus ഒരു K കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. ഈ K കോൺസ്റ്റന്റ് കാണാം. അതിന് തൊട്ട് താഴെ അതേ 7.34 പേജിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണാം. കണ്ടോ? Along x-axis you have an L by D ratio and along y-axis you have some K value. Kando? Right. So L by D ratio, L by D ratio was 1.2. Okay, so corresponding to 1.2, you can select some K value. Okay, approximate it. Okay. From the graph in 7.34, you can find the L by D K value. Okay. 0.0025 ആയിട്ട് 0. ഇതിപ്പോ തുടങ്ങുന്നത് 0, 0.001, 0.002, 0.003 അങ്ങനെ പോവാം അല്ലെ. 0.0025 ആണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ലൈനിൽ വരിക. യു ക്യാൻ സംവാട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 0.0052 കൊടുക്കാം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, almost is equal to 0.002. Right. Now substitute all these values and find the value for mu. Find the value for mu. Okay. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ജനറേറ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടി ടൈമായി.
അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് തീർക്കണം, അത്ര മാത്രമേ ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ.